Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. چلیے خیر کوئی بات نہیں، میں زیادہ ان باتوں میں بحث نہیں کرتا، میں صرف کام کی بات کرتا ہوں۔ جی جی ایمان حضرت آپ اپنا عقیدہ پیش کر دیجئے، آپ اپنی بات رکھ دیجئے۔ بات ہی نہیں ہو رہی ہے یار، میں دعویٰ پیش کروں گا نا، موضوع جب چلیے اپنا دعویٰ کیجئے کیا ہے، دعویٰ کر دیجئے کیا ہے دعویٰ احمد اور دعویٰ ایسا سنیں دعویٰ ایسا کرنا، سنیں ایک منٹ اشفاق صاحب میری بات کو سن لیجئے، دعویٰ ایسا کرنا کہ آپ اپنے آپ کو بھی بچا سکو، اپنے دھرم کو بھی بچا سکو، اپنے اکابرین کو بھی بچا سکو۔ وہ ہمیں فکر ہونی چاہیے نا، ٹھیک ہے۔ دعویٰ احمد رضا اپنی اور اپنے ہم مسلک مولوی کی کتاب اور فتاوی جات کی روح سے کافر اور گستاخ ہے۔ سن لیے دعویٰ؟ ہیلو، اور کچھ بولنا ہے؟ دعویٰ میرا ہو گیا، دوبارہ سن لیں۔ اچھا ہو گیا۔ احمد رضا دعویٰ میں محمد اشفاق قاسمی حنفی دیوبندی، میرا دعویٰ ہے کہ احمد رضا اپنی اور اپنے ہم مسلک مولویوں کی کتاب اور فتاوی جات کی روح سے کافر اور گستاخ ہے۔ Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. بات ہوگی، ان شرائط کا لحاظ رکھنا ہوگا ہمیں بھی اور آپ کو بھی۔ ہم بھی اگر خلاف ورزی کریں گے تو شکست کی دلیل ہوگی، اگر آپ ان سے ہٹیں گے اصول و شرائط سے تو آپ بھی، ٹھیک ہے۔ دیکھو بات ہماری آپ سے آڈیو پہ ہو رہی ہے، ریکارڈنگ چل رہی ہے، ٹھیک، اور کال پہ بات ہو رہی ہے، بات اردو میں ہی ہوگی، کیونکہ جتنے بھی ہم اپنے اکابر کی عبارت پیش کریں گے یا آپ اپنی اکابروں کی عبارت پیش کریں گے تو اردو کتب کی ہیں، ٹھیک ہے، ساری کی ساری، اس لیے اردو میں بات ہوگی۔ پہلی شرط یہ ہے۔ آپ کی بات مکمل ہو گئی؟ ارے ہم شرط بتا رہے ہیں، اگر ان شرطوں کو تمہیں اتفاق ہے تو ٹھیک، آؤ میدان میں، اگر نہیں ہے تو جاؤ۔ پہلی شرط یہ ہے کہ بات کال پہ ہو رہی ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اردو میں ہوگی، کیونکہ عبارت اردو کتب کی ہیں، ٹھیک ہے۔ اردو کتابوں میں جو آپ پیش کریں گے وہ ہماری بھی اردو ہوں گی اور آپ کی بھی۔ دوسرے، دونوں طرف کے علماء کے نام، جیسے تم اپنے ہمارے علماء کے لوگے یا ہم تمہارے علماء کے لیں گے تو کیا ہوں گے؟ دونوں طرف کے علماء کے نام بگاڑنے اور خلاف تہذیب گفتگو سے بالکل پرہیز کیا جائے گا۔ دوسری شرط یہ، اگر آپ کو منظور ہو تو اتفاق ظاہر کر دیں، نہ آپ اپنے علماء، نہ آپ ہمارے علماء کی گستاخی کریں گے، نہ ہم آپ کے۔ اگر ایسا کر رہے ہیں فریق میں کوئی بھی تو وہ شکست کی دلیل ہوگی۔ دوسری بات ہے، ٹھیک ہے، دونوں طرف کے علماء کے نام بگاڑنے اور خلاف تہذیب گفتگو سے بالکل پرہیز کیا جائے۔ تیسری شرط ہے، چونکہ اس مناظرے میں دعویٰ میں یہ واضح ہے کہ بریلوی مذہب کے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان صاحب بریلی اپنی اور اپنے ہم مسلک بریلویوں کی عبارت اور فتاوی جات کی روح سے دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس لیے گفتگو صرف بریلوی علماء کی کتب سے ہوگی، نہ قرآن سے نہ حدیث سے، ٹھیک ہے۔ تیسری شرط دوبارہ آپ کی شرائط پوری ہو گئی؟ تیسری شرط دوبارہ سن لیں، اگر ہو جائیں گی تو میں بتاؤں گا۔ یہ آپ اس سے اتفاق کریں، ٹھیک ہے، میں بھی کر رہا ہوں، آپ بھی کریں، ظاہر کریں۔ تیسری شرط دوبارہ سن لیں، چونکہ اس مناظرے میں جو ہم کتنی بار سنائیں گے پہلے تو یہ بتا دیجئے، کب تک سناتے رہیں گے؟ فون کاٹ کے بھاگ جائیں گے پھر جب میری باری آئے گی؟ آپ بول ہی نہیں رہے ہو، جب پوری میں نے آپ کی ساری باتوں کو قبول کر لیا ہے، جب پوری ابھی ٹھیک پوری ہے۔ ہوئی کہاں ہے؟ ابھی دیکھیے، اب آپ بولتے رہیں، جب میری باری آئے گی تو آپ نہیں بولنا، جو پوچھوں گا وہی بولیں۔ میں آپ کی باتوں کو سن رہا ہوں، آپ نے جو بولا ہے میں بیچ میں اس لیے نہیں بول رہا کہ بات میں خلل پیدا ہوگا، ٹھیک ہے۔ جس طرح میں آپ کی بات سن رہا ہوں اس طرح میری بھی بات کو سنیے گا۔ آپ نے بہت ساری شرائطیں رکھی ہیں، میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ بہت ساری نہیں ہیں، 3 ہی ہیں۔ اگر آپ ان شرطوں کے ساتھ متفق ہیں تو میں بات کروں گا، اگر آپ ان شرطوں کے ساتھ متفق نہیں ہیں تو میں بات نہیں کروں گا۔ میں بھی ان سے اتفاق کر کے، ان کو فالو کر کے، مان کر کے پھر آپ سے بات کروں گا، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں کہ میں تم کو منواؤں اور میں نہ مانوں، ایسا نہیں ہے، ہم دونوں، ٹھیک ہے۔ تیسری شرط ہے، چونکہ یعنی آپ بھی مانیں گے؟ ہم بھی مانیں گے، یعنی آپ بھی مانیں گے؟ ہم بھی مانیں گے ان شرائطوں کو۔ چلیے، اب آپ کی شرائطیں پوری ہو گئی یا اور کچھ باقی ہے؟ ارے ابھی باقی ہیں یار، یہ 2-4 سے تھوڑی ہوا۔ اس تم کہہ رہے تھے 3 ہیں، 3 ہیں۔ اس مناظرے میں دعوے میں یہ واضح ہے کہ بریلوی مذہب کے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان صاحب بریلوی اپنی اور اپنے ہم مسلک بریلویوں کی عبارات و فتاوی جات کی روح سے دائرہ اسلام سے خارج ہیں، اس لیے گفتگو کتنی بار کہیں گے آپ ایک بات تو؟ کتنی بار کہیں گے؟ بریلوی علماء کی کتب سے ہوگی۔ تیسری شرط، کتنی بار کہیں گے؟ کتنی بار؟
अरे नंबर 4, मौजू से इनहराफ करने की कोशिश पर दोबारा तनबीह की जाएगी। और तीसरी बात, इसी चौथी में तीसरी बात, इनहराफ करने वाले की बेबसी करार देकर उसकी शिकस्त समझी जाएगी। नंबर 5, किसी भी किताब या शख्सियत का इनकार करना कि ये हमारे मसलक का आलिम या हमारे आलिम की किताब नहीं है, इसलिए अपने मसलक के मोतबर आलिम की तायद लानी होगी और किसी आलिम के अपने मसलक में मोतबर होने का पैमाना भी बताना होगा, और जिसको अपने मजहब का नहीं मानते और उस पर हुक्म भी लगाना होगा। ठीक है। नंबर 6, मौजू से गैर मुतालिक बातों से परहेज किया जाएगा और अपनी मौजू से हटकर की गई बात का जवाब मांगना और देवबंदी यानी हमसे मुनाजरे के दलाइल का जवाब देने के बजाय सिर्फ देवबंदी अकाबरीन के हवाले दिखाने लग जाए तो शिकस्त की दलील समझी जाएगी। नंबर 7, जानिबैन यानी हमारी तरफ से और आपकी तरफ से कोई भी गाली, बदजुबानी, बद तहजीबी की शुरुआत करेगा, उसकी शिकस्त की दलील समझी जाएगी। 8, किसी भी किताब के हवाले का इसके हवाला देने वाले मुनाजिर यानी आप हो या हम हो, दोनों से कोई भी तलब किया जाएगा। ठीक है, देना होगा, अगर तलब किया जाए तो देना होगा। नंबर 9, आप पहले देवबंदी मुनाजिर यानी हमारे दलाइल मुनाजरे के दलाइल का जवाब देगा। मैं मुनाजरा नहीं कर रहा हूँ, बार बार अभी कह रहे थे मुनाजरे की शक्ल में मुबाहिसा कर रहा हूँ, कितना झूठ बोलोगे? वही तो मैं बार बार कह रहा हूँ, मुनाजरे की शक्ल में मुबाहिसा हो रहा है। मुनाजरा तो आमने सामने होता है और मुनाजरा इसकी है कि मिनट हो चुके हैं, ये ध्यान रखना, इतनी देर खामोश भी रहना। ठीक है, भागना मत। टाइम किसने मुतयन किया? टाइम तो अभी मुतयन नहीं हुआ, तुम क्यों कह रहे हो कि टाइम हो गया? इतना टाइम हो गया, टाइम के बाद मैं बोल रहा हूँ इतना टाइम हो गया है आपको बोलते हुए, और आपकी बात अभी तक पूरी नहीं हुई है। बोलिए और बोलिए, 14 मिनट और बोल लीजिए, 14 मिनट 15 मिनट जब तक बोलना बोलते रहिए, एक ही झटके में सब खत्म। ठीक है। नंबर 10, अगर बरेलवी मुनाजिर और अहमद रजा का ईमान किसी देवबंदी आलिम से दिखाने की कोशिश करेगा तो पहले उसको यह साबित करना होगा कि इस देवबंदी आलिम ने अहमद रजा की सारी किताबें पढ़ी हों और उनको अहमद रजा के गलीज कुफरी अकायद और इबारत का मुकम्मल पता था, फिर भी अहमद रजा को मुसलमान कहा हो। अगर हमारी किताब से यानी हम उलमाए देवबंद की किताब से अगर आप ईमान अहमद रजा साबित करना चाह रहे हैं कि देखो तुम्हारे उलमा ने कहा है, ये ईमान है इनका, तो आपको ये सारी चीजें 10 नंबर का ख्याल रखना होगा। दोबारा सुन लें, अगर बरेलवी मुनाजिर यानी नूर हसन रिजवी अहमद रजा का ईमान किसी देवबंदी आलिम से दिखाने की कोशिश करेगा तो पहले उसको ये साबित करना होगा कि उस देवबंदी आलिम ने अहमद रजा की सारी किताबें पढ़ी हों और उनको अहमद रजा के गलीज कुफरी अकायद और इबारत का मुकम्मल पता था, फिर भी अहमद रजा को मुसलमान कहा हो। मैं बहस करने वाला अहकर मोहम्मद अशफाक कासमी, हनफी देवबंदी, लखीमपुर खीरी। ठीक है, आप बताएं, आप इन शराइत से यानी 10 शराइत जो हैं, शराइत मुबाहसा कह लें, ठीक है, इनसे आप इत्तेफाक करते हैं या नहीं? बस इतनी जवाब दें। आपने चूंकि सुन लिया है, मैंने 2-2, 3-3 बार कहा है। जी चलिए, ये सवाल आपका 9 मिनट का हो गया है। सवाल नहीं है, ये मेरी शराइत हैं, ये आप इत्तेफाक करें, मैं तो इत्तेफाक कर रहा हूँ। बोलिए और बोल लीजिए, टाइम देता हूँ, और बोलिए, टाइम देता हूँ। इत्तेफाक कर चुका हूँ, आप इत्तेफाक कर रहे हैं इन शराइत से? आपने अपनी शिकस्त कबूल कर ली है, मान ली है कि देवबंदी अकाबिर के हवालों से आप जो है हवाला नहीं पेश करेंगे। अभी शराइत मुनाजरा मुबाहसा हंसने की जरूरत नहीं है, ये जलालत वाली भाई हंसी मत हंस। अभी शराइत मुझे मालूम था ना यही औकात है आपकी, इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकते नूर हसन के सामने। शराइत मुबाहसा पूरे हुए नहीं थे और तुम हमें शिकस्त और गैर शिकस्त की बात करने शुरू कर दी। अभी तो बात ही जी अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तो बात ही नहीं शुरू हुई। आप इनसे इत्तेफाक करते हो कि नहीं करते, बताओ। आपने बात शुरू होने से पहले ही अपने आप को ये साबित कर लिया। बात शुरू की बात ही नहीं थी, बात ये थी कि ये शराइत जो मालूम है मुझे, मालूम है मुझे, नूर हसन के सामने ऐसे ही जो है मत कट जाती है देवबंदी मुफ्तियों की, ऐसे ही मत कट जाती है नूर हसन के सामने। मुत्तफिक है, अगर तुम्हारे हिम्मत है, जुर्रत और सकत है तो इन बातों से इत्तेफाक अभी तक आपकी बात ही पूरी नहीं हुई है। अरे 1 सेकंड का जुमला था कि आला हजरत अपने और अपने
اپنے ہم مسلک لوگوں کے متعلق اپنے ہم مسلک لوگوں کی تحریر کے مطابق وہ کافر ہیں. 1 سیکنڈ کا جملہ تھا, بات ختم ہو گئی تھی. مگر تم کو اپنا سوال ہی پورا نہیں کرنے آ رہا ہے, سوال ہی پورا نہیں ہو رہا ہے. 10 منٹ ہو چکے ہیں. یہ شرائط ہیں بھائی, بات کسی پہ ہوگی کسی موضوع پہ تو اس کے شرائط اصول دیکھے جائیں گے. بہت سارے ہیں, 10 ہیں, 10 آپ اتفاق کر رہے ہیں. معلوم ہے مجھے کہ صرف دیوبندیوں کو بھونکنا آتا ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا. دیکھو شرائط کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ سن کر بھاگ رہے ہو, آپ اتفاق نہیں کر رہے. اتفاق ہے تمہیں میں نے ابھی میں نے اپنی بات کہاں رکھی ہے. تم ہی کہو گے, میں نہیں کہوں گا کچھ. تم ہی کہو گے, میں کچھ نہیں کہوں گا. دیکھیے اعتراض شرائط رکھنے ہو تو رکھو. آپ دیوبندی اشفاق, مولوی اشفاق دیوبندی. نہیں ہاں میری اب بات سنیں, میری اب بات نہ بالکل نہیں. آپ کو شرائط اگر بیان کرنے, اچھا میری بات بالکل نہیں سنیں گے. شرائط دیکھ لیجیے جناب حضرات, انہوں نے قبول کر لیا کہ اگر دیوبندیوں کے فتوے سے اعلیٰ حضرت کو کافر. شرائط سے کوئی وہ ہو, اگر آپ کو اس میں 10 شرطوں میں سے کوئی غلط لگ رہی ہو تو آپ بتائیں. یہ کون سی, ایک منٹ, یہ کون سا قانون ہے کہ تم جس کو کہو گے میں وہ مانوں گا, اور مجھے جس میں اختلاف ہوگا میں وہ آپ کی خاموش. سمجھ نہیں رہے ہو, یہی تو میں بتا رہا ہوں. دیکھ رہے ہیں جناب حضرات, میں نے کتنے پیار سے اس کی بات کو میں سنا. تو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کل منوان اور بولنے موقع دیتا ہوں. الحمدللہ ایک ہی جھٹکے میں تجھے اور تیرے پورے اس میں غلط لگ رہا ہے جماعت کو کافر ثابت کروں گا. یہ شرط غلط ہے, اس کو ہٹائے تو ہم بتائیں گے. آپ یہ ادھر ادھر کی کیوں بات کر رہے ہیں؟ آپ ان شرائط میں دیکھو, جو 10 شرطیں ہیں میں نے بیان کی ہیں, ان میں آپ کو اگر کوئی غلطی خامی نظر آ رہی ہے تو آپ بتائیں. تم نے یہ کیا کہا کہ ہمارے اکابر کا ہمارے اکابر کی جو ہے کسی کتاب سے حوالہ پیش نہیں کرو گے, ہمارے اکابر کا نام نہیں لوگے. تم نہیں لوگے, اگر لوگے تو اس کا کیوں نہیں لیں گے, کیوں نہیں لیں گے؟ معلوم ہو گیا نا تم کو کہ ہمارے اکابر, اگر ہمارے اکابروں پہ سے یہ ثابت کرے گا تو واقعی ہم لوگ کافر ہیں. یہ منظور کر لیا تم نے, اسی لیے میں نے کہا تھا کہ تم نے قبول کر لیا بات شروع ہونے سے پہلے ہی کہ اعلیٰ حضرت مسلمان ہیں. تم نے سنی نہیں پوری, دوسرے سن لی, سب نے سن لی الحمدللہ, سب لوگ سنتے. بریلوی مناظر احمد رضا کا ایمان کسی دیوبندی دیکھ لیجیے جناب, مجھے نہیں بولنے دے رہا ہے. یہی ان دیوبندیوں کی حقیقت ہے. تم اگر سامنے والے کو بولنے کی, اگر تم کوشش کر سامنے والے کو نہیں بولنے دیتے. ارے اس کا اتنا سا سوال تھا, جواب مجھے دینا تھا, بولنا مجھے چاہیے تھا. زیادہ نے احمد رضا کی ساری کتابیں پڑھی ہوں اور ان کو رضا زیادہ مجھے بولنا چاہیے تھا. عقائد و عبارت کا مکمل پتہ بھی ہو, تب تم کر سکتے ہو, ورنہ اس انسان کو اپنے سوال پر ہی جو ہے وہ پختہ یقین نہ ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, اور ایک ہی سوال کو پوری 13.5 منٹ لگا چکا ہو, 13.5 منٹ جو لگا چکا ہو وہ کیا بات کرے گا نور حسن کے سامنے؟ ایسا کر اشفاق دیوبندی, تیرے بس کی بات نہیں ہے جو نور حسن کے سامنے ٹک کے بات کرے. تم دیکھ کر کے بھاگ گئے, تم جاؤ بھاگو, تمہارے نصیب میں بھاگ نہیں ہے. شرط نمبر 10 دیکھو, اگر تم ہمارے ثابت کرو گے, ثابت کرو گے تو ان کو پورے طور پہ ثابت کرنا پڑے گا کہ ہاں انہوں نے پوری کتابیں پڑھی ہیں اور ان کے احمد رضا کے غلیظ عقائد اور کفریہ عقائد عبارت کا مکمل پتہ تھا. ٹھیک ہے, اگر یہ ساری چیزیں ہیں جب تم ثابت کر پاؤ گے. ایسے 10 نمبر شرط کی آدھی ادھوری بات رٹ کے تم دوسروں کو بہکا رہے ہو, ایسی بات نہیں. تمہارے احمد رضا بھی بہکا کر کے اور حسام الحرمین لکھ دی, اور وہاں کے علماء کو بہکا کر کے کہ یہ ایسا ہے, عربی کی عبارت کو اردو میں, اردو کی عبارت کو عربی منتقل کر کے ادھر سے ادھر لگا کر کے کر لے. تمہارا بھی کام ہوئی. 10 نمبر شرط پڑھو تم پہ, اگر تمہیں اعتراض ہے تو میں مانوں گا بھی کہیں تو بات نہیں کر پائے گا مجھ سے. تو گھبرا اتنا رہا ہے کہ تجھ سے اپنا سوال ہی نہیں ہو پا رہا ہے, تجھ سے اپنا سوال ہی نہیں ہو پا رہا اتنے ٹائم سے. دیکھ رہے ہیں 10 نمبر شرط میں تمہیں کیا حرج ہے, کیا غلطی ہے, تم بتاؤ. 10 نمبر جو شرط ہے تم بتاؤ کیا اس میں غلطی ہے کہ تم ہمارے اکابر سے ثابت نہیں کر پاؤ گے. ہم نے وجہ بتائی کیوں ثابت کرو. اچھا, آپ اپنے اکابرین کو مانتے ہو؟ الحمدللہ. کس کس کو مانتے ہو؟ سب کو مانتے ہیں. پورا مانتے ہو کہ آدھا ادھورا مانتے ہو, ٹھوکر بھی مار دیتے ہو کہیں جاتے؟ سب کو مانتے ہیں. سب کو الحمدللہ. پورا مانتے ہو دل سے کہ کبھی کبھی جب تمہارے خلاف بات ہو جاتی ہے ٹھوکر مار دیتے ہو؟ اگر جان کی بازی ہے تو جان بھی قربان کر دیں گے. صحیح میں؟ الحمدللہ. چلیے ماشاء اللہ. اچھا, بات ہے تحقیق کی کہ کفر کا فتویٰ کب لگتا ہے اور کب نہیں لگتا. بات ہوتی ہے تحقیق کی. آپ نے یہ جو کہا ہے نا, 1 منٹ اب آپ سنیں میری بات کو. ایسے بات نہیں ہوتی کہ صرف سامنے والا سنتا رہے اور خود آپ نہ سنو. ہم تو سننے کے لیے تیار. اب میری بات کو سنیں. یہ شرط کہاں سے لے کے آئے ہو کہ ساری کتابیں پڑھی ہوں؟
ये शर्त कहाँ से लगाई आपने? जरा सारी किताबें पढ़ी ना होंगी तब एक कैसे मिनट, पता होगा किस ईमान है मुनाजिर ने मतलब? इस बात को अपने मुनाजरे में, एक मिनट, किस मुनाजिर ने अपने मुनाजरे में इस बात को शर्त बनाया है जो तुमने शर्त बनाई है कि सारी किताबें आला हजरत की पढ़ी हूँ, थानवी ने या किसी भी देवबंदी ने? चलिए एक शर्त दिखाइए किसी भी मुनाजिर की, अरे नूर हसन भाई, अगर हमें किसी भी आपके मुनाजिर बारे की में, पहले एक शर्त दिखा दीजिए मैं कि मुनाजिर सारी खुद हूँ। किताबों, एक मिनट, सारी किताबों की शर्त किसी भी मुनाजिर ने लगाई हो आज तक, वो हवाला पेश कर दीजिए। पहली बात, यही तुम्हारी शिकस्त है इसी चीज पर। देखो भाई, हंसने की जरूरत नहीं है, बेइज्जती वाली हंसी मत हंसो ये देखो भाई, सामने नजर, बेइज्जती ये वाली नूर हंसी मत हसन हंसो। रामपुरी है, नूर हसन रामपुरी। मुझे ये जवाब देना था, बोलना मुझे चाहिए था ज्यादा, ये बोल आप रहे हो। बार बार ये बात कह रहे हैं कि पूरी इबारत पढ़ी हो। भाई अरे भाई, देखिए, जब हमें नूर हसन साहब के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा तो हम कह देंगे कि भाई नूर हसन साहब अच्छे आदमी है, और जब हमें नूर हसन साहब के काले करतूत के बारे में पता होगा तब हम कैसे कहेंगे? ये बताओ। हमारे अकाबिर अब आपकी बात पूरी हो गई नहीं या नहीं हुई है? थोड़ा मुझे भी बताएं ना, मैं आगे की अपनी बात जो है चालू करूं। देखो, जिस हमारे अकाबिर से आप साबित करोगे कि ईमान अहमद रजा पे देखो इनके दलील हैं, ये कह रहे हैं कि ईमान है, वो मुसलमान है, तो उसके बारे में आप ये साबित करोगे कि उसने सारी किताबें पढ़ी भी हैं कि नहीं? मैं आपके मुस्तनद आलिम का हवाला दूंगा, ऐसे ऐरे गहरे नत्थु खैरे का हवाला नहीं वो दूंगा। बात सही है, लेकिन ये जो शर्त है, इस शर्त पे आपको पूरा उतरना होगा कि जिस तुम हमारे मुझे ये शराइत बता दी, एक मिनट खामोश रहें, मुझे ये शराइत बता दीजिए कि सारी किताबों की शराइतें किसने रखी हैं? बस एक हवाला बता दीजिए, किसी एक मुनाजिर का नाम ले दीजिए और अपने मुनाजिर से पूछ लो क्या किताबों की शराइत रखी जाती है इस चीज में कि उसने सारी किताबें आला हजरत की पढ़ी हो और वो आला हजरत। बिल्कुल रखी जाती है। आला हजरत के बारे में अगर पता ही नहीं होगा, चलिए पेश कीजिए हवाला, अगर हवाला आपको पेश पता ही कीजिए, नहीं होगा, अगर आपको पता ही नहीं हवाला होगा, पेश कीजिए। मेरे बारे में पता ही नहीं होगा कि अशफाक देवबंदी कैसा है, तो आप कह दोगे कि यार अच्छा बात, अगर तुम्हें मेरे काले करतूत जानोगे, मैं तुम्हारे काले करतूत से वाकिफ होऊंगा तो तुम्हें मुझे पता होगा कि तुम्हें अच्छा आदमी थोड़ी कहूंगा है। पता ही नहीं होगा तो मैं कह दूंगा, अल्लाह मोहल्ला कह दूंगा, इसलिए कि नूर हसन अच्छे से बात करता है और भागता नहीं है और जम के बात करता है तो अच्छा आदमी है, अच्छे से बात करता है तभी तो बताऊंगा। और जब मुझे पता है कि गालीबाज है, धोखेबाज है, दज्जाली करता है, तो मैं कैसे कह दूंगा कि नूर हसन अच्छा आदमी है? ये बताओ। जब मुझे कुल्ली तौर पे तुम्हारे हाल पता होगा, तुम्हारे हालात पते होंगे मुझे, तब तो मैं कहूंगा ना। तुम्हारी जितनी हजरात देख लीजिए आप, मैं जिस तरह सुन रहा हूँ, हाँ, तो इस तरह से इनको भी सुनना चाहिए मेरी बात। तुम क्या 10 नंबर शर्त से तुम भाग रहे हो, कह रहे हो कि किसने शर्त लगाई? मैं नहीं भागा, अगर शर्त नहीं लगाई, मैं नहीं भागा, कैसे आई है? मैं नहीं भागा। भागा क्यों नहीं? जब तुम्हारे अच्छा सीधी से बात सुनो, तुम भाग रहे हो, मैं नहीं भागा, तुम भाग रहे हो। किसी मुनाजिर ने ये शर्त लगाई हो कि आला, खामोश, मेरी बात को सुनो, मेरी बात को। तुम्हारे अंदर इतनी जरूरत नहीं थी, किसी देवबंद के मुफ्ती में इतनी हिम्मत नहीं है जो नूर हसन से टिक के बात कर ले, चुप के बात कर ले। जिस तरह से नूर हसन सुनता है उस तरह से कोई देवबंदी मुफ्ती सुन ले और बात का जवाब दे दे। किसी देवबंदी औरत ने ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया जो नूर हसन से बात कर सके टिक के। भाग रहे हो, भाग रहे हो, भाग रहे हो। अभी रात हो गया है, 19 मिनट हो गए हैं, 19 मिनट में तुम अपनी बात पूरी नहीं कर पाए हो। बताइए, रटते रहोगे दिन रात, 19 मिनट में तुम अपनी बात नहीं कह पाए हो अभी तक। लेकिन तुम अपने दुनिया देवबंदियत में किसी औरत ने ऐसा हलाली बच्चा पैदा नहीं किया यही रटो, जो नूर हसन से बात करे। फेसबुक पे लिखो, जो नूर हसन से बात करे, रटते रहो और रटते रटते मर जाओगे, लेकिन कलमा नहीं होगा। इतना टाइम हो गया, इतने देर तक सवाल होता है? सवाल नहीं है, हाँ गधे कहीं के, जाहिल सवाल नहीं है, शराइत है ये। आपने गधा शुरू कर दिया, आपने कहा था कि कोई बदतमीज नहीं बोलेगा, आपने गधा शुरू कर दिया। बताइए, जिहालत कर रहे हो, जब तुम जिहालत कर रहे हो, जिहालत तो आपकी है, जिहालत तो आपकी है, आपकी शिकस्त हो गई, जिहालत ये आपकी शिकस्त हो गई। अच्छा चलिए सुनिए, अच्छा चलिए सुनिए, अच्छा चलिए सुनिए, सुनिए, ये तुम्हारी जिहालत नहीं है, तुम शराइत को तुम सवाल कर रहे हो। ये सवाल और शराइत नूर हसन के सामने बड़े बड़े देवबंदी कुत्ते की तरह भौंक सकते हैं, बात नहीं कर सकते। ये नूर हसन का दावा है, तुम भौंकते रहोगे। इसको बात करने का तरीका नहीं, अंदाज नहीं, वो सिर्फ भौंकना। तुम यही दिन रात पूरी जिंदगी यही भौंकते रहोगे कि नूर हसन से बात करने की किसी की जरूरत हो सकत नहीं है, लेकिन कर कुछ नहीं पा रहे हो, तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो। तुम्हें अंदर इतनी इल्मियत, इतनी इल्मी लियाकत नहीं है कि तुम उसूलों को तुम बता रहे हो, शराइत को तुम बता रहे हो। सवाल, अबे शराइत हो, सवाल में कोई फर्क नहीं होता भाई, बताओ
है? मुझे अपने अकाबिर का दिफा करने का वक्त ज्यादा चाहिए था, बल्कि तुम इतने टाइम में अपना जो है लेकिन बेचारे नूर हसन साहब 10 नंबर शर्त सुन करके 10 नंबर शर्त सुन करके सर पे पैर रख के भागना शुरू कर दिए। 10 नंबर शर्त इनसे हजम नहीं हो रही है और तुम यही रटते रहोगे नूर हसन, तुम यही रटते रहोगे, कोई देवबंदी तुमसे बात नहीं कर पाएगा, कयामत तक कोई बात नहीं कर पाएगा, टिक के बात नहीं कर पाएगा, किसी अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, जुर्रत नहीं जो बात कर पाए नूर हसन से। हालांकि तुम 10 नंबर शर्त सुन करके राह फरार इख्तियार कर रहे हो। तुम्हारे जैसे कीड़े मकोड़ों की जो है हिम्मत नहीं है जो नूर हसन से बात करे, बात को लेके आप। हाँ 10 नंबर शर्त हजम नहीं हो रही, तुम शर्त को बता रहे हो सवाल। अरे अबे जाहिल इधर सुन, शर्त को कहीं सवाल कहा जाता है? शर्त और सवाल में कोई फर्क नहीं है। शर्त और सवाल में कोई फर्क, शर्त और सवाल को